मुर्शिद सोना। इसलिए एक बड़ी प्यारी प्रेम नाल जुड़ी हुई कहानी है, वो असीं इत्थे दसनी चाहांगे। बड़ी प्यारी कहानी है, भावनावां दी गल चली है, तो ये दसना चाहांगे कि एक बार एक कमल दे फुੱਲ उपर एक तितली और एक भंवरा बैठे हुए सी। शाम का समा, कमल खिलिया होया है, ਉਹਦੇ बिल्कुल सेंटर च एक भंवरा और तितली बैठे हुए सी। दोनों एक दूजे नाल प्रेम करते सी। तितली ने सवाल किया भंवरे नूं कि तू मैनू किन्ना क प्रेम करदा है? भंवरे ने कहा मैं बहुत प्रेम करदा, बहुत ज्यादा प्रेम करदा है मैं तेनू। तितली कहती किन्ना साबित कर, यानी साबित कर किन्ना प्रेम करदा हाँ। तो उसले भंवरे ने कहा तू दस तेनू किदां यकीन होवे कि मैं तेनू इंदा प्रेम करदा हाँ, क्योंकि तू सबूत मंगदी तो दस तेनू यकीन किदां होएगा, मैं वो करन नूं तैयार हाँ। तो तितली ने कहा फिर इदां करदे हां, हुण शाम होण वाली है, कल सवेरे सब तो पहला जिहड़ा इस कमल दे फुੱਲ दे उपर आके बैठा होएगा, ਇਹਦਾ मतलब है कि जे मैं पहला आके बह गई तो मैं तेनू बहुत प्रेम करदी हाँ, तो जे तू पहला आ गया तो तू मैनू बहुत प्रेम करदा ना। सबूत कुछ ना कुछ बंदा कहना प्रेम करदा तो इदां करके दिखा। तितली ने जदों इन्नी गल कही, भंवरा कहंदा ठीक है फिर कल सवेरे मिलते हैं। हुण तितली भी उड़ गई, शाम होई, रात गुजरी, सवेर आई। जदों सवेर आई तो तितली सूरज निकलण तो पहली फुੱਲ दे कोल आ गई, क्योंकि वो कहती मैं पहला पहुंच जावां, साबित कर देवां कि मैं उहदे नालों ज्यादा प्यार करदी हां। हुण जदों कमल दे कोल पहुंची तो उस वेले हाले सूरज निकलिया नहीं सी। और कमल की एक खासियत हुंदी कि जब तक सूरज निकलदा उहदियां पंखड़ियां बंद रहिंदियां है, जदों सूरज निकलदा है तो सूरज ने किरणां नाल ही वो खिलदा है। तो तितली चक्कर ला रही है आले दुआले और देख रही है भंवरा नहीं आया। हुण मैं कहूंगी कि देख ला तेरा प्रेम घट सी तो मेरा प्रेम ज्यादा सी। चक्कर ला रही है उस फुੱਲ दे आले दुआले, इंतजार कर रही है सूरज निकले फुੱਲ खिले। हुण वक्त आया सूरज निकलिया, पर देखिया उन्हें भंवरा नहीं आया, भंवरा नजर ही नहीं आ रहा। इधर जदों सूरज दी किरणां फुੱਲ दे नाल टकराइयां, हौली हौली फुੱਲ खिलना शुरू होया। जदों फुੱਲ खिलना शुरू होया तो तितली इंतजार कर रही भंवरा क्यों नहीं आया। हुण फुੱਲ ते बैठन लगी तो की देखिया, जदों फुੱਲ खुलिया तो वह भंवरा उस फुੱਲ दे अंदर सी। पर अफसोस की गल, मर चुका सी, मर चुका सी, क्योंकि अपने प्रेम नूं साबित करन दी खातर वो भंवरा फुੱਲ ते सारी रात ही, यानी जदों तितली कह के गई कि जेड़ा सब तो पहला सवेरे आएगा, तितली तो उड़ गई पर भंवरा वो नहीं उड़िया। कहंदा जे यही सबूत है तो मैं बहना ही इत्थे, सारी रात ही इत्थे बैठे रहना ताकि जदों मर्जी आवे इनू मैं इत्थे मिला। पर जिद्दे ही सूरज डुबिया पंखड़ियां इकट्ठियां हो गई, भंवरा अंदर ही कुट हो गया। सारी रात फुੱਲ दे विच फसा रहन करके, साह ना आन करके उसदी जान निकल गई। और सवेर नूं जदों तितली ने देखिया पंखड़ियां खुलियां तो भंवरे दी लाश, मुर्दा भंवरा उहदे च पिया है। तो हुण जदों तितली ने देखिया तो उन्होंने सारी गल समझ आ गई। तो कहंदे फिर तितली नूं बड़ा अफसोस होया कि मैं प्रेम दा सबूत मंगिया सी, प्रेम दा सबूत देण दी खातर, अपने प्रेम नूं साबित करन दी खातर उन्हें अपनी जान दे दी। इस तो सच्चा प्रेम होर की हो सकता है। पर अज मैं बहुत बड़ी गलती कर ली प्रेम दा सबूत मंग के, क्योंकि मैं अपने प्यारे नूं गवा लिया। एक कहानी तुहानूं क्यों दसी कि जदों गल फीलिंग दी आंदी है ना, जदों गल अंदर प्रेम दी आंदी है तो प्रेम नूं तो बंदा इक्को ही ढंग नाल साबित कर सकता है, लै भी मैं तेरी खातर जान दे दी। पर जदों जान ही चली गई तो फिर तो सब कुछ ही चला गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम नूं माप सके, इंसान दे विश्वास नूं तोल सके, इदां दा ना कोई बाहर तराजू बनिया है तो ना कोई बाहर कोई इदां दी मशीन बनी हुई है। ये समझना जरा। हुण जदों गल विश्वास की आंदी है तो गल याद रखना, एक विश्वास की गल जदों आंदी है तो विश्वास परमात्मा और इंसान, या कह लो सतगुरु और इंसान दे विचली एक भावना हुंदी है। पर इत्थे असीं कुछ चीज़ां तुहानूं दसणियां चाहांगे कि जिहदे नाल तुसीं अपने आप नूं चैक कर सकदे हो, अपने आप नूं देख सकदे हो, समझ सकदे हो कि मेरे अंदर विश्वास किन्ना क है, विश्वास है या नहीं, ये तुसीं चैक कर सकदे हो। सो आओ हुण समझिए वो किहड़ा थर्मामीटर है जिन्हां अपना विश्वास असीं चैक कर सकते हैं, वो किहड़ा स्कैनर है जिहदे नाल असीं अपने विश्वास नूं देख सकते हैं।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈਟ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਣਗੇ? ਓਏ ਹਨੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ, ਸੋਫਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ ਰਹੇ? ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਲੇ ਡਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਪਲ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਡਰਾਉਣੇ ਖਿਆਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚਲੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਉਣੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਨੱਪ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਛੂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਬਿੱਛੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਛੂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿੱਛੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਔਰ ਸੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮੀਰਾ ਏਦਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਰਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਘਰ ਮੋਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਜਗ ਬੈਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਵਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ